بالنادي الوطني للجيش بالعاصمة، وبمناسبة ذكرى 30 لتأسيسها نظمت المحافظة السامية للأمازيغية ندوة وطنية بعنوان ترقية الأمازيغية في إطار الأمن الهويات في الجزائر. السياق، المفاهيم والآثار السوسيو معرفية والمؤسساتية. الندوة حضرها مستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالمنظمات الدولية والوطنية والمنظمات غير الحكومية، وعدد من أعضاء الحكومة وممثلون عن مختلف والمؤسسات الوطنية. وكانت افتتاحية الندوة محاضرة تحت عنوان من التنوع إلى الأمن الهوياتي، الأمازيغية، الوحدة الوطنية وتحديات الحوكمة. وبهذه المناسبة أكد الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية في كلمته أن المحافظة لا تحتفي بمسارها فحسب، بل برؤية وطنية تبنت اللغة الأمازيغية قيمة مضافة ضمن مشروع بناء الجزائر الجديدة. كنا على مؤتمر الصومال، يعني الان اراء مختلفه. هناك من يرى انه النفس الثاني للثوره التحريريه، وهناك من يرى انه غير المسار تاع الثوره التحريريه. ولا شوف، انا داري مشاكل هذا الموضوع هذايا، لكن انا عند كلامي المؤتمر الذي لا يزال يفتن بالجزائريين هو مؤتمر الصومال. وانا قالها لي اشعوط، وواحد من حراس المؤتمر، قال ان الصمام لم يتكشف بعد عن اسراره. هذا ان غرو مسيو اشعوط، هذا مشاهد كبير من منطقه الصمام جايه يقول هذا ان غرو مسيو اشعوط، هذا مشاهد كبير من منطقه الصمام جايه يقول هذا فساد ديورين ديزن دي جور. الناس تسال اليوم عن الجو اللي كان في ذاك الوقت. اشهد لله اشهد لله نتلاقاو في المسؤولين في الحوش تاع يفري او عبان او زيغوت الله يرحمه او بحلب او كريم بن القاسم او عميروش او الشامي سمعت العياط. الشامي كان خلاف كل شيء أخرى. سي دي فرير qui étaient là-bas. أنا كنا الجنود ساعة يهبط جزيرة يوسف العباد يا المجاهد واش راك لاباس بالضحك، يروحوا العين لتحت. من جامي سمعت العياط، جامي سمعت أي خلاف بيناتهم. البارح صحفي عاد التليفون على حدوش تاع الليل يقول لي تقول اللي كانوا يدبسوا كانوا عيطوا، ولا الجول تاع اليوم المؤتمر الصومال est réduit de nos jours à une simple réunion. حرام. Une réunion qui a réuni tous les responsables d'Algérie في الوسط يفري أمام les postes militaires qui était le plus loin à 2 kilomètres à vol d'oiseau, qui s'est tenu chaque نول جنود عسكر لا خمس لا سرية لا والو. pendant une dizaine de jours il y a eu des débats. الناس ناقشت، الناس هضرت، الناس ضحكت، راحوا لي ديليغاسيون راحوا كيما جاو. Il n'y a pas eu un seul blessé pendant toute la durée du congrès. Il n'y a pas une seule fuite. Le Stamar s'est rendu compte qu'il y a eu une réunion aussi importante à Ifri, au milieu des postes militaires Taouril, Trézaramporan, Tapriet, Sakbous, Dokt, en face de l'artillerie. Jamais Khamsal Khoubar. Une seule fois, طلعت une patrouille من Trézaramporan, elle a fait 2 kilomètres. Elle a rebroussé chemin. Jamais تغيرنا. Donc le congrès s'est tenu dans de très bonnes conditions.
احنا كنا في أربعة في السكرتارية دي كونغري، خدمنا الوثائق، كل مسؤول كي راح دا الوثيقة في جنوب sans aucun problème. Voilà les conditions dans lesquelles se sont déroulées les séances du Congrès. C'est à cette occasion-là que j'ai eu l'honneur de connaître le colonel Amirouche. Et الزول ولا نزول، الزول ولن نزول. حق الخير الخذايل يقموثن في ثمور ثاقي باش تحيو وتحيو يدس ثلاثيس فمازيغ إيقو غالن تورا تبرانيث دثمورثيس. يعني لو كانت ذكرني مجوهداكي الشهداء يقموثن في ثمورث الجزائر ما تسلمي إيون ليكستري يكون سكنا ثورا واقي قلان قرا بريزون سلتاز داشيتينا فواقي أجعو ذاكي أم كي سكيديب أم مونتور مازال سكيديب في لو كونغري دو لا سومام إيسي سلسل أسروال إيوا يتماس إيقلان قلي فرونتيير من الغرب فتشن حريرة المروك في الشرق فتشن زلابية تونس وغال نتورا نفيد القياد الشيفان إبا شو دقارة غوالقي justement à l'occasion du 30e anniversaire de la création du Haut Commissariat à la Mazérité كنزرام reportage أيام شطوح لا جورناليستني وثغرارة في هاشمي عصاد jusqu'à preuve du contraire ما غلطك استغفر الله. عندي قدرة l'anniversaire دي أبني مسوس dans une caserne سنختنكي. C'est une très grande caserne. Pourquoi aujourd'hui, je crois pour la première fois, c'est suite aux événements que l'Algérie a vécu, que la zizanie, la fitna qu'a propagé ce faux historien qui se trouve aujourd'hui en prison. Moi, je pose une question. Est-ce que les dirigeants de l'armée nationale, ils ont compris à la dernière minute il a قدو غالن غلاس النسن il a قدو غالن غلاس النسن زران باللي l'armée nationale لكني دقارن et ce n'est pas vrai issu de l'armée de libération nationale. Ce n'est pas vrai. La création de l'armée nationale algérienne a été créée par Ben Bella, par le groupe de Oujda. Et ce n'est pas une armée républicaine. C'est une armée composée de milices armées au lendemain de l'indépendance. Parce que ceux qui sont venus s'accaparer du pouvoir au niveau d'Alger, ils étaient stationnés dans les deux frontières, de l'ouest comme de l'est. Et toute armée dans le monde est créée à travers des élections transparentes, crédibles et libres. Un président légitime. Et ce n'est pas le cas d'aujourd'hui chez nous en Algérie. Malgré ça, peut-être le pouvoir a voulu donner
une gifle ou de l'importance à nos ennemis de l'extérieur, comme quoi nous sommes d'origine amazigh. Ils veulent réhabiliter l'histoire. Je vous ai montré un petit reportage du congrès de la Soumam, justement, pour montrer à nos ennemis que nous sommes les maîtres de l'Algérie. Et c'est pas moi qui l'a dit, c'est Rabah Dria Shafir Hamarbi, Idinan, L'Qbaïl, Huma Siad. Oui, nous sommes les maîtres de l'Algérie. Nous sommes les maîtres de l'Algérie. Hacha. Bla mais la vérité est là. La révolution a été faite à 90% par les Kabyles. Le déclenchement de la révolution 54 à travers le territoire national a été aussi diligenté et téléguidé par les Kabyles et les Chaouis. Et les Chaouis, je le dis et je le redis, et les Chaouis, en majorité, ce sont que les Chaouis et les Kabyles qui ont combattu avec leur bonne foi et qui ont libéré ce beau pays que beaucoup de yeux ou de regards sont braqués justement pour le démontrer. Eh bien, ce 30e anniversaire du Haut Commissariat à la Miséricorde, si on veut poser une question à M. Hashmi Assad, qu'il nous donne le bilan de ces 30 ans. Le bilan de ces 30 ans d'exercice. Moi, je peux dire que le bilan est nul, très nul. Il n'y a pas eu d'avancée dans la promotion de Tamazight à travers le territoire national. Et d'ailleurs, vous avez Bouteflika. C'était Bouteflika qui était contre la promotion de Tamazight et sa vulgarisation dans les écoles algériennes. Souvenez-vous de ce grand discours qu'il a fait à Tizi Ouzou, en présence d'Aït Mengulet, en présence de Hannachi, en présence de notables kabyles de Tizi Ouzou, et qui l'ont applaudi quand il leur avait dit il n'y aura pas l'officialisation de Tamazight sans passer par un référendum. Passer par un référendum, c'était des propos très graves. Et ce jour-là, aucun Kabyle ne s'est manifesté contre le président. Ils n'ont pas eu le courage. C'est pour ça qu'il nous a appelés comme des nains. Mais après les événements de 2001, quand le sang du Kabyle a encore coulé, et c'était qu'en 2002 que Bouteflika a su qu'il a franchi ou qu'il avait franchi la ligne rouge, eh bien il a opté pour la nationalisation de Tamazight, la rendre nationale le 12 mars 2002. Eh bien depuis cette date, du 12 mars 2002 jusqu'au 2016, vous avez 14 ans ou 15 ans de retard. Aucune avancée n'a été enregistrée durant cette période de Bouteflika. Parce qu'il y avait nos ennemis dans le pouvoir. Comme aujourd'hui, rien n'a changé. Donc Hashmi Assad doit dire la vérité et de faire son mea culpa. Moi, je lui demande de quitter ce haut commissariat à la Miséricorde parce qu'il n'arrive plus à cerner ce grand problème qui a été créé par la France. Quand la France a créé les bureaux arabes
elle nous a arabisés. Derrière l'arabisation, c'est bien la France. Et quand je dis la France, c'est-à-dire, on revient un petit peu à l'histoire, à la période de Napoléon III. Et c'est lui qui était l'initiateur de la création d'un peuple arabe, d'un monde arabe. Malheureusement, l'émir Abdelkader a joué un rôle négatif, justement, et il a combiné avec la France pour créer ce peuple arabe imaginaire à l'ouest algérien. Les accords de Tafna, les accords de Bijou sont là pour témoigner de ce que je vous dis. Voilà, Tamazir Toura, Furel, Glefiev, en territoire. Le territoire qui parle la majorité n'est pas généralisé dans ces régions-là. Et en dehors des territoires berbérophones, zéro, après 30 ans d'exercice. Et pour cette occasion, moi je lance un appel à nos dirigeants, s'ils veulent sauver ce pays, ce beau pays, des griffes de la fitna d'aujourd'hui, comme demain, comme après-demain. Faire vite de déclarer le 5 juillet, et j'avais proposé ça en 2022, de déclarer l'Algérie comme une république amazigh pour mettre fin à cette polémique qu'essayent malheureusement quelques Algériens endoctrinés par l'arabo-ba'thisme et par la politique des frères musulmans qu'on voit aujourd'hui au niveau de notre APN et Adjaba, qui est devenue une scène de querelle entre Algériens, des Algériens arabisés et des Algériens non arabisés qui se disputent dans le Parlement en dehors des prérogatives officielles de chaque député et qui n'a pas le droit de dénigrer ou de critiquer un responsable en dehors de l'APN et qu'on se solidarise avec lui à l'intérieur de l'hémicycle de l'APN. Ça, c'est très grave. Moi, j'appelle ça comme un appel à la fitna. Entre un même peuple, nous sommes un peuple amazigh, d'origine amazigh. Nous ne sommes pas des Arabes. Montrez-moi où sont ces Arabes. Montrez-moi. Sur le territoire algérien, il n'y a pas d'Arabes à Adjaba. Amkbran, Akhalqan, Agdouz ou la Chise sur le terrain. Il est là sur le plan idéologique, le politique. Échaouien à l'est, les Kabyles au milieu, au nord, les Touaregs au sud, à l'est d'Alger ou à l'ouest d'Alger, il y a les Chinois. Où sont ces Arabes? Où sont-ils? À Oran, les Berbères. Les Berbères. Tout le territoire algérien est d'origine berbère. Toute l'Afrique du Nord, ya Adjaba. Ayez ce courage, ya Jma'a. Ayez ce courage de déclarer le 5 juillet prochain l'Algérie Doula Jumhouria Amazighiya. Jumhouria Amazighiya, il faut la déclarer haut et fort, sans avoir peur, sans avoir honte de nos origines, pour lancer un message à ces Bédouins qui essaient aujourd'hui de casser l'Algérie. Ayez au moins ce courage. Quelques milliers d'Arabes
qui essaie de nous humilier Massinissa ya Ajaba. L'histoire remonte à Massinissa, pas à Oqba. Je vois aujourd'hui cet imam, Hashimi Mamouni, قاسمي ماموني واقي يقال تبون فقراء الجامعة قرآن يسمن عقبة بن نافع. عقبة بن نافع n'est pas d'ici, il est étranger chez nous. C'est Axel qui est le patron de ce pays, qui a défendu l'honneur des Amazirs contre ces envahisseurs arabes et qui veulent encore nous envahir et qui nous prépare un grand complot pour nous déstabiliser. N'est-ce pas? C'est pas moi qui le dis. C'est le pouvoir qui l'a dit à la télévision algérienne. Qu'attendez-vous pour lancer ce message à ces Arabes de déclarer l'Algérie comme une république amazigh? Et vous verrez que le Maroc aussi sera amazigh, la Tunisie, toute l'Afrique du Nord. Et vous serez le déclencheur de cette stratégie qui va casser tous les tabous. Bachadkfo à Koundinir, vive la République amazigh algérienne. Voilà, Azul, voilà Nazul,